ହଉଛନ୍ତି एकमात्र आम जीवन स्रोत तेणु आम धन्यवाद देवा आम को पिता परमेश्वर दया कले जीवन रे बंचाई पुणी सुजोग प्रदान कर तेज जिते बड़े आम माने समस्ते एकत्रित होइछु जो माध्यम गौरव प्रशंसा करने आ प्रभु आम को जो सुंदर सुजोग देइछंती तेबे आसंतु एई अल्प समय को आम जीवन को केवल परमेश्वर को उद्देश्य में व्यवहार करूँ आ समय केवल तांकरी गौरव निमंते आम व्यवहार करबा आम उद्धार निमंते जो मूल्यवान दान देइछंती जीवंत दान देइछंती ताहाको स्मरण करबा गत दिन मानक जो आशीर्वाद साहाय्य कर ये पर्यंत आम समस्त बोझ संभाली आम पठाई आनी निमंते आम धन्यवाद देवा आम आनंदर सहित कृतज्ञ हृदय धन्यवाद सहित सेवा उपासना करवा वर्तमान प्रारंभ आम प्रत्येक सप्ताह भाई आज गीत संहिता तार 136 आज 1 ठारू 10 पद पर्यंत आम अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर प्रथम लाइन मु पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरी मिलित भाव में परमेश्वर अध्ययन द्वारा गौरव कर सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानकर प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिवारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रथम जात मान को संहार करिबा द्वारा मिस्र को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम को अनुग्रह कले अध्ययन जिते जन अध्ययन कर श्रवण करके द्वारा प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आरंभ प्रार्थना माने करिबा ए समय मध्य माई को ही अनुरोध मु करे आज प्रति कार्य को परमेश्वर हस्त समर्पित करवा समस्त कार्य केवल गौरव निमंते आम समर्पित करवा आरंभ प्रार्थना रे अनुरोध करे माई अच्छा मिसेस पुनुलिमा आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई सर्वप्रथम समस्त जुम उपस्थित समस्त माँ भौनी के मोर ख्रीष्ट प्रेमे नमस्कार धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारा आज ये सुंदर दिन प्रभु तुम्हारे धन्यवाद दी তুমি আমাদেরকে সুন্দর দিন দেখতে দিয়েছো প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু প্রভু আমাদের জীবনে আবার একটা বুধবার তুমি আমাদের জীবনে আনি দিলে প্রভু যোগ করে দিলে প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু ও দয়াময় পিতা প্রভু আমরা ক্ষুদ্র জনে হলেও প্রভু তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে প্রভু আমরা বসেছি প্রভু তুমি আমাদেরকে সকলকে আশীর্বাদ করে প্রভু ও দয়াময় পিতা প্রভু পরিচালনা ভৌনিকে তুমি আশীর্বাদ করে প্রভু সুন্দর পরিচালনা করি পারে প্রভু ও দয়াময় পিতা প্রভু যে ভৌনি প্রভু তোমার বাক্য পঠন করবে প্রভু যে ভৌনি প্রভু গীত গাই প্রভু তাকে তুমি দয়া করো আশীর্বাদ করো প্রভু প্রভু আজ মা প্রভু তোমার বাক্য আনি দেবো প্রভু তুমি তাকে দয়া করো আশীর্বাদ করো এবং তোমাকে তোমার মুখমণ্ডল দিয়ে প্রভু সে সুন্দর যেন তোমার বাক্য পরিচালনা করি পারে এবং তাকে লুকাও ঝুঁকাও প্রভু তাকে তুমি আশীর্বাদ করে প্রভু ও প্রভু যারা এখনো পর্যন্ত জয়েন হয়ে পারি না প্রভু তুমি দয়া করো
তাই সে যেন জয়েন হয়ে পারি প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আমরা যে প্রভু বাইবেল কুইজ করবো প্রভু, সেই ভৌনিকে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, সে সুন্দর বাইবেল কুইজ করতে পারে এবং তোমার ধন্যবাদ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারি প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, সঙ্গে থাকো প্রথম পদ থেকে শেষ পর্যন্ত, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद माई। आरंभ प्रार्थना मन को पढ़े नहीं प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही वर्षिप प्रभुंकर आम गौरव प्रशंसा करवा। आम मान निमंते जो उद्धार कार्य पिता परमेश्वर करियछथि, जो प्रेम को प्रकाश करियछथि, तेणु आसंतु आम माने तांकर स्तुति करवा, वंदना करवा, तांकरी गौरव करवा। तेबे आज आराधना रे पढ़ी नेबा निमंते आम मान गहन रे जोड़ित होइछंती। मुई समय भौणी को आह्वान करे, विशेष सुस्तिना सिस्टर को आराधना रे आम मान को पढ़े नेबे, विशेष करी प्रभुंकर गौरव। ए समय होची आपण Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड, Lord. प्रेज द लॉर्ड। शक्तिमान ईश्वरଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା ସହିତ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ହଉଛି ଆଣ୍ଟି ଅଛି, ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମତେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ପରିଚାଳିକା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ସକାଶୁ। ପୁଣି ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଶେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। କିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା। आज दिने जीसु नामे करिबी बंदना गीते, करिबी बंदना गीते। आज दिने जीसु नामे करिबी बंदना गीते, करिबी बंदना गीते। आनंदरे स्तुति करिबी आंठु पाती, पूजा करिबी तुमार से महामधुर नाम को। आज दिने जीसु नामे करिबी बंदना गीते, करिबी बंदना गीते। राजा मानकर तुमे महाराजा परम पिता ईश्वर, एकमात्र पुत्र पिता ईश्वरଙ୍କ पराक्रम जीशुଙ୍କର। ओ राजा मानकर तुमे महाराजा परम पिता ईश्वर, एकमात्र पुत्र पिता ईश्वरଙ୍କ पराक्रम जीशुଙ୍କର। प्रभुଙ୍କର वाक्य पढ़िबी जगतको पछे छाड़िबी, तुमार आलोक पथरे चलिबी। आज दिने जीसु नामे करिबी बंदना गीते, करिबी बंदना गीते। प्रेम कल बोली तुमरी रूपरे जन्म देल धरारे, मु जदि न भोजी तुमरी नाम को जन्म नेबा वृथारे। ओ प्रेम कल बोली तुमरी रूपरे जन्म देल धरारे,
ମୁଁ ଯଦି ନ ଭୋଜି ତୁମରି ନାମକୁ ଜନମ ନେବା ବୃଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ ହେବି ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମହାରି ଆଜି ଦିନେ ଯୀଶୁ ନାମେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତି କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତି ଆଜି ଦିନେ ଯୀଶୁ ନାମେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତି କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହୋ, ପ୍ରଶଂସା ହୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ହୋ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହୋ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନେ କେ ଦେବି ଆହେ ଈଶ୍ୱର ଯା ସବୁ ଅଛି ପାଶେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ତୁମର ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନେ କେ ଦେବି ଆହେ ଈଶ୍ୱର ଯା ସବୁ ଅଛି ପାଶେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ତୁମର କେତେ ଯେ ପ୍ରସାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର କେତେ ଯେ ପ୍ରସାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନେ କେ ଦେବି ଆହେ ଈଶ୍ୱର ଯା ସବୁ ଅଛି ପାଶେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ତୁମର ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମତେ ମୁକୁଳାଇଲ ପାପ ପ୍ରଲୋଭରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମତେ ମୁକୁଳାଇଲ ପାପ ପ୍ରଲୋଭରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲ ମୋର ପାପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ବହିଲା ମୋର ମନ୍ଦ ଲାଗି ପ୍ରସାରି ମରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନେ କେ ଦେବି ଆହେ ଈଶ୍ୱର ଯା ସବୁ ଅଛି ପାଶେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ତୁମର ଲୋତକର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ହଟିବାକୁ ମୋ ପାଦକୁ ଧରି ରଖିଲ ଲୋତକର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ହଟିବାକୁ ମୋ ପାଦକୁ ଧରି ରଖିଲ ମଦି ନାହିଁ ଦୟାରେ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ
ତାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନେ କି ଦେବି হে ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ପାଶେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ତୁମର କେତେ ଯେ ପ୍ରସାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର କେତେ ଯେ ପ୍ରସାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ତାର 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଆମେମାନେ ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କାଢି ପାରୁଅଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପୁନର୍ବାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ମାତ୍ର ଗାନ କରିକି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟ ହେବା হে মঙ্গলময় যিশু রাজন তুমি অনাদি ঈশ্বর সত্য সনাতন হে মঙ্গলময় যিশু রাজন তুমি অনাদি ঈশ্বর সত্য সনাতন তোমার ধন করিবাক এই মন মোর নীতি জাগ তোমার স্তুতি করিবা পাই রহু মো প্রাণ বায়ু হে মঙ্গলময় যিশু রাজন তুমি অনাদি ঈশ্বর সত্য সনাতন হে মঙ্গলময় যিশু রাজন তুমি অনাদি ঈশ্বর সত্য সনাতন জিহ্বা যিশ্বর আহে প্রভু কৃপাময় ধন্য হেউ জীবন গাই তুম জয় গান তুমি স্বয়ং ঈশ্বর সগৌরবে পরিপূর্ণ ভকতি ভরে তুম চরণে বিতি যাও মো জীবন নেবল ঝঙ্কারে উচ্চ কর তালে গাউথিবি তুম নাম বীণার তালরে সরে ভজুথিবি নিতিদিন হে মঙ্গলময় যিশু রাজন তুমি অনাদি ঈশ্বর সত্য সনাতন তুম আরাধনা করিবাক এই মন মোর নীতি জাগ তোমার স্তুতি করিবা পাই রহু মো প্রাণ বায়ু হে মঙ্গলময় যিশু রাজন
ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ। ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ବାପା। ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ତରଫରୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସେବା ଉପାସନା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ନ ହୋଇ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ପୁଣି ତମରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ରାଜା। ଏହିପରି ଗ୍ରାହ୍ୟ ସେବା ଯେପରି ହଉ ପିତା, ତମରି ଗୃହ ତମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତମେ ଦୟା କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ଆରାଧନାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରାଜା, ଏବଂ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ପରିଚାଳିକା ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତମରି ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ এই ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ପୁଣିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାନକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସମର୍ପିତର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ନିକଟସ୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ସିପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ରିଡିଂ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଶୁଣାଇବେ, ମାନେ ଶୁଣିବା। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିସେସ୍ ସୁନିତା ନାୟକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମା କରେ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରିୟ କାକି ଏବଂ ଚାଳିକା ଦିଦି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟିକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ମାଥ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 13ରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦବିହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ଲବଣଯୁକ୍ତ ହବ? ତାହା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାହାରେ ପକାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ, କିବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏହିପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏକମାତ୍ର କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସେଇ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପୁଣିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟକୁ
अध्ययन करी प्रत्येक को उत्तम शिक्षा द्वारा प्रकाश करछंती अध्ययन द्वारा प्रकाश करछंती आमानकु शिक्षा देछंती बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाव अध्ययन कर प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करन वर्तमान रही मेमोरी वर्स यदि आपण माने मुखस्थ करिछंती ताले प्रभु को गौरव निमंते आपण माने प्रकाश करि पारिबे प्रेज द लॉर्ड पुनर्बार प्रत्येक नमस्कार प्रेज ଲାଭର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବର 30 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଦୋକାନ ଯାଅ କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ କି ଆଲୋକର ସହଯୋଗିତା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 6:23। धन्यवाद आपन को धन्यवाद आ जदि किए कहया पई चाहन्ते ରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଆମେନ୍। धन्यवाद ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି ଯିଶାୟା हेलो 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 म्यूट रे हाँ, रखिबे हाँ। ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद आपको बहुत बहुत सर्वदा प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର ଫିଲିପିଓ 4:4। धन्यवाद ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड ଦମନ କରେ ମାତ୍ର କଟୁବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 1 ପଦ। आ जदि किए कहया पई चाहन्ते ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। नमस्कार ଗୀତ ସଂହିତା 146 ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର କୌଣସି ସତ୍ତା ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। धन्यवाद आ जदि किए कहया पई चाहन्ते आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर से मुख निर्गत महान वाक्य को मुखस्थ करी परमेश्वर को गौरव निमंते प्रकाश करिसेंती। प्रभु आपण मान को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह से प्रश्न उत्तर द्वारा मान शिक्षा दे आसुअछंती आ ए समय मध्य शिक्षा देवा निमंते मु आह्वान करे आमान गहन रे अछंती मिसेस सुशीला फ्रॉम यूएस रु आ से प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे थैंक यू सो मच। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ଜେନେସିସ୍ 38। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଜିହୁଦା କେଉଁ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା ଓ କନ୍ୟାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ସୁୟ ନାମରେ କିଣାନୀୟ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। ଜିହୁଦାର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଜିହୁଦାର କିଣାନୀୟ ସୁୟ ନାମ ସ୍ତ୍ରୀର 3ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମରର ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିହୁଦା ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଏର ସହିତ କାହାକୁ ବିବାହ ଦେଲା? ତାମରକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ। ଜିହୁଦା କେଉଁ ଜିନିଷ ତାମର ନିକଟରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା? ହସ୍ତଯଷ୍ଟି ସୂତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ। ତାମରର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାର ଉଦରରେ କେଉଁ ସନ୍ତାନ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା? ସେରହ ଓ ପେରସ। କେଉଁ ସନ୍ତାନ? ଜାଁଳା ପୁତ୍ର। ଜାଁଳ ସନ୍ତାନ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାମର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ପେରସ ସେରହ। ପେରସର ଅର୍ଥ ଭେଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଏବଂ 30 ପଦ। ପେରସ ଏବଂ ସେରହ। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ଋତ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପେରସ ନାମ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରୁ ହିଁ ଦାଉଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା। ଓବେଦ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଏବଂ ଯୀଶୁର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ। ଆଉ ଋତ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ରେଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଋତ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏକି ଜିହୁଦା ଏବଂ ତାମରର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପେରସ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ପେରସଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ବି ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ତ ଜିହୁଦା ଆଉ ତାମରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପେରସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଯାକୋବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆଜି ଥିଲା ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ସବୁ ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହାକି ଭିଡିଓରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ବି ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ଠିକରେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। At that time, Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Ira. There Judah met the daughter of a Canaanite man named Shua.
He married her and lay with her. She became pregnant and gave birth to a son who was named She conceived again and gave birth to a son and named him Onan. She gave birth to still another son and named him Shelah. It was at Kezib that she gave birth to him. Judah got a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death. Then Judah said to Onan, Lie with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to produce offspring for your brother. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he lay with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from producing offspring for his brother. What he did was wicked in the Lord's sight, so he put him to death also. Judah then said to his daughter-in-law Tamar, Live as a widow in your father's house until my son Shelah grows up. For he thought, he may die too, just like his brothers. So Tamar went to live in her father's house. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah, to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, the Adullamite, went with him. When Tamar was told, Your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah. For she saw that, though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. When Judah saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face. Not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, Come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you? I'll send you a young goat from my flock. Will you give me something as a pledge until you send it? What pledge should I give you? Your seal in its cord, and the staff in your hand. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. After she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Meanwhile, Judah sent the young goat by his friend the Adullamite in order to get his pledge back from the woman, but he did not find her. He asked the men who lived there, Where is the shrine prostitute who is beside the road at Enaim? There hasn't been any shrine prostitute here. So he went back to Judah and said, I didn't find her. Besides, the men who live there said, There hasn't been any shrine prostitute here. Let her keep what she has, or we will become a laughingstock. After all, I did send her this young goat, but you didn't find her. About 3 months later, Judah was told, Your daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, and as a result she is now pregnant. Bring her out and have her burned to death. As she was being brought out, she sent a message to her father-in-law. I am pregnant by the man who owns these. See if you recognize whose seal and cord and staff these are. Judah recognized them and said, She is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son Shelah. And he did not sleep with her again. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. As she was giving birth, one of them put out his hand. So the midwife took a scarlet thread and tied it on his wrist and said, This one came out first. But when he drew back his hand, his brother came out. And she said, So this is how you have broken out. And he was named Perez. Then his brother, who had the scarlet thread on his wrist, came out, and he was given the name Zerah. ତାହେଲେ ଆଜି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆମମାନେ ଡିଟେଲ ବି ଦେଖିପାରିଲୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର
उत्तम भाव जाना शिखा बुझा एवं निजे शिखिक अन्य मान शिखाइबा निमंते जो सुंदर प्रयास कर कार्यक्रम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको एपरी भाव व्यवहार करूँ गौरव थैंक यू सो मच वर्तमान रही टेस्टिमनी जदि आपण माने प्रभु ठारू प्रकार आश्चर्य कार्य पाई ताहले आपण माने साक्ष्य दे यदि कहारी साक्ष्य अच्छे प्रभु गौरव प्रकाश कर गोटे छुटिया साक्ष्य विगत सप्ताह मोर देह भल ना से विगत बुधवार दिन ठारू मु असुस्थ पड़ली प्रभु प्रार्थना करी सुस्थता मत अनुग्रह कले सुस्थ प्रदान कले प्रार्थना भी मु अनुरोध रखी परिचालना करने समय मो निमंते प्रार्थनार अनुरोध रखी प्रार्थना कले प्रभु मत सुस्थता प्रदान कले तेणु विशेषकर प्रभु को धन्यवाद देवा साथ साथ आपण बहुत बहुत धन्यवाद अल्प किसी काश रही संपूर्ण सुस्थ ही ना विशेषकर प्रार्थना तोड़ी धरवे संपूर्ण सुस्थ यदि ना ठीक अच्छे आम मैंने केते गुड़े विषय नहीं आम मैंने प्रार्थना कर आम मान गहन अच्छी ए समय मध्य अनुरोध करे विशेष सुचित्रा सागर अच्छी आपण को प्रेज द लॉर्ड केते गुड़े विषय कहि से निमंते प्रार्थना रे प्रभु ठारू छल विशेष कर आम माने प्रार्थना करिबा जे चर्च रो जेते आम गजपति जेते समस्त चर्च रही गजपति ही नुह ओडिशार आम देशर चर्च मानकर पालक मान निमंते पुणी कर्मकर्ता मान निमंते सुरक्षा निमंते विशेषकर प्रार्थना करेंगे पुणी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जिते अच्छी प्रत्येक लीडर पुणी कार्य करुवा प्रभुंकर दास दासी मान सुरक्षा निमंते प्रार्थना करेंगे पुणी स्कूल रे जिते टीचर अच्छा स्टूडेंट माने अच्छा स्टाफ अच्छा से सुरक्षा निमंते पुणी मेडिकल रे मध्य जिते नर्स डॉक्टर अच्छा स्टाफ अच्छा सुरक्षा निमंते प्रार्थना पढ़ी ने विशेषकर सुरक्षा निमंते पुणी प्रभु को जेपरिक सत्य परमेश्वर को से अन्वेषण करेंगे प्रार्थना पढ़ी चार गोटी विषय प्रार्थना पढ़ी ने चर्च रो ऑर्गेनाइजेशन रो मेडिकल रो स्कूल कॉलेज प्रभु का महान नाम धन्यवाद हो अपराह्न समय आज ओमेन फेलोशिप रे तांकर दासी माने जतेक अछंती प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार आसन प्रार्थना करबा सन्याधिपति सदा प्रभु अत्यंत दयालु राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु तुम धन्यवाद करुछु पिता प्रेमिक पिता हेइथिबारु प्रभु आज दिवस सकाल ठारू संध्या पर्यंत अनेक पहाच अतिक्रम करिबारे साहाय्य कल सामर्थ्य देल प्रभु उत्तम स्वास्थ्य दे खाद्य देल पुणी वस्त्र देल तृप्त कल प्रभु प्रतिपालन करी कढ़ाई आनिल पिता धन्यवाद 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 परमेश्वर मनुष्य किए जे तुम्हें एते मनोयोगी प्रभु आमान को तुम्हें एते प्रेम करुछ तुम अनुग्रह जे प्रचुर आमान प्रति दया रे महान प्रभु कृपा दृष्टि ढाली प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त हाँ पिता आमाने जे जगत रे निजर भाई भणी माता पिता को भूली जाई था परित्याग करि था
किंतु तुम्हें प्रभु दंडे मात्र न भूलिबा परमेश्वर प्रत्येक समय आमको तुम्हें जत्न नौछ तत्व नौछ आपण हस्त पापुली रे रखिछ बोले धन्यवाद करूछ प्रभु पिता को एते बेले आमे जे नेट माध्यम रे बसिछु ऑनलाइन द्वारा आज प्रभु तुम उपासना आरंभ करू करू हाँ प्रभु पिता शास्त्र पाठ करा जाइछि दादंकर रचित गीत द्वारा आमे धन्यवाद देइछु परमेश्वर तुमर दासी द्वारा आराधना मध्य को आमे गलु तुमर प्रशंसा होछि तुमर गौरव होछि प्रभु तुम आशीर्वाद कल मुखस्त पद कहिलु पुणी प्रभु जो प्रभु बाइबल थिला ताहा मध्य आमे देखिलु तुम दासी द्वारा शुणिलु ग्रहण कलु तुम आशीर्वाद कल पुणी दासी जो साक्ष्य देले हेतिरे मध्य तुमे गौरवान्वित हेइछ धन्यवाद करुछि प्रभु एते बेले दासी जे प्रभु बिंदु भौणी जो अनुरोध सब रखिले परमेश्वर से कहिबा पूर्व तुम्हें जानिल प्रभु प्रति शब्दर उत्तर तुम्हें रखिछ प्रस्तुत अच्छी प्रभु खंजिछ परमेश्वर विश्वास सहित तुम्हें प्रभु चाहूछ जे तुमर लोक माने प्रभु अपना मुख खोली तुम ठारे जना करंतु गुहारी निवेदन मागंतु प्रभु यह तुमर इच्छा तुमर योजना अटे मोर परमेश्वर मोर प्रभु हालेलुया पिता को तुम्हें पवित्र अति पवित्र हेबा तो आमान को शुचि कर निर्मल कर वाक्य दे परिष्कृत कर प्रभु आमाने मध्य पवित्र हेबा तुमर पवित्र महानाम को उच्चारण करिबा पिता तुम्हें दया कर दया कर दया कर तेबेले प्रभु प्रार्थना करूछि हाँ पिता ग्रामर नुह हाँ राजा आमनकर डिस्ट्रिक्ट नुह स्टेट नुह प्रभु आमनकर देश समग्र देश भारत वर्षर मंडली प्रभु प्रत्येक मंडली को तुम चरण तल को आणुछि परमेश्वर पिता को मु किए जे मु अयोग्य अधम प्रभु मु किछि जाने ना ना भाषा ना ज्ञान प्रभु तथापि प्रभु विश्वास सहकारे अनुरोध अनुसार प्रभु मु प्रार्थना मागुछि पिता आज प्रत्येक मंडली रो जत्न तत्व तुम्हें नौछ हाँ पिता तुम्हें जे कन्या रूप मंडली को सुसज्जित देखा चाहूच तुम द्वितीय आगमन समय प्रभु मंडली जे प्रस्तुता रहिबे सुबुद्धि कन्या सहित आपना प्रदीप जलाई पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है रहिबे प्रभु आउ तुम्हें जो वाग्दान करिब आसीब तुम्हें तुमर वाक्य दे प्रमाण दौछ प्रतिज्ञा रक्षाकारी मोर ईश्वर मोर प्रभु मोर राजा आज प्रभु मंडली जे केउ आडे केउ मुखरे प्रभु जाउछि केउ जगत प्रति से फेरुछि आमे जानु ना राजा मंडली रे प्रभु पॉलिटिक्स मंडली रे राजनीति मंडली रे मिथ्याचर्य मंडली रे प्रभु अपराध मंडली रे कुकार्य प्रभु को से मिथ्या हिंसा तुम्हें काढ़ी नियो उच्च आसन पाई प्रभु विकल हाँ प्रभु अस्त व्यस्त मनुष्य मध्य हिंसा चली कपट चली प्रभु से सब प्रभु तुम्हें दूर कर यीशु नाम रे से सब काढ़ी नियो प्रभु गो शैतान रो कार्य ही तुम्हें काढ़ी नियो दूर कर प्रभु मंडली रे केवल तुम्हें गौरव पाइबा परमेश्वर मोर राजा मंडली रे महिमा पाइबा तुम्हें मोर परमेश्वर प्रभु प्रत्येक मंडली रे प्रभु तुम्हें जो दायित्व दे पालक मान को आज तुमर दास मान को तुम चरण तल को आणुछि प्रभु जानतर अजाणतर क्यों माने प्रभु मंडल दायित्व अच्छी पिता को से माने सहृदयता सहित हाँ प्रभु अभिषिक्त सहित आत्मा मुद्रांकित सहित प्रभु दायित्व नेबे बोझ नेबे भार नेबे प्रभु आ तुलाइबे राजा तुम्हें साहाय्य कर यह जे क्रमागत यह जे गोटे प्रभु हाँ राजा पारिश्रमिक अर्थ मिलुची ताहा नुह जगत भाव आशा आर्थिक भाव नुह प्रभु ये धारावाहिक नुहे प्रभु आत्मिक भाव आह्वान पाई से आगे आओ प्रभु मंडली को तुम सफल को से चलाई नेबे कठाई नेबे प्रभु वाक्य दे उपयुक्त वाक्य दे आत्मा प्रार्थना से नेबे आउ से निजे जे प्रभु सत्य आत्मा परिचालित होउतिबे एही परिश्रम प्रस्तुत कर से शेष दिन हिसाब देवे तुम ठारे हाँ प्रभु जहाँ उत्तम साक्ष्य देवे उत्तम हिसाब देवे तुम्हें दया कर उपयुक्त पालक तुम्हें नियुक्त कर उपयुक्त भाव से परिश्रम कर कार्य करे तुमरी मंडली को तुमरी मेषपल मान को कढ़ाई नेबे तुम खुआड़ और निकटवर्ती करेंगे प्रभु शेष दिन पर्यंत यहीपरि दायित्व दियो यहीपरि मनोभाव दियो पवित्रता जीवन दियो सत्यर जीवन दियो प्रभु दृढ़ता विश्वास जीवन दियो तुम्हें साहाय्य कर तुमर संतान तुम दास बोली चिन्हा जाऊे से आलोक से मध्य आस तुम्हें ज्योति प्रदान कर प्रभु पुणी प्रार्थना करुछि प्रभु
जागतिक हिसाब रे जो जो स्कूल सब रही आज समस्त प्रभु विद्यालय को तुम हस्त को आणुची एथिरे थिबा प्रभु शिक्षक शिक्षयित्री मान को तुम हस्त रे दउची प्रभु आज से मनोभाव किपरि आमे जानू ना राजा आज से माने विजाति होई थाई पारंती किया बा तुमरी तुमको चिन्ही थिबा तुमर परिचय पाई थिबा लोक माने होई थाई पारंती प्रभु किंतु सेमान व्यवहार की प्रकार छात्र छात्री निमंते आउ सेमान कार्य की प्रकार से क्यों भाव शिक्षा दौरान क्यों मनोभाव रे पिला को पढ़ाई नौकरी प्रतिदिन प्रभु आमे जानी न पारू राजा जगत रे मध्य बुद्धि आवश्यक ज्ञान आवश्यक प्रभु उत्तम बुद्धि न जानिले जे पिलाने प्रभु पथ हुड़िबे हाँ झुंटी पड़े जगत रे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर सेमान को छोट समय से क्रमागत भाव में धारावाहिक भाव में बढ़ाई पारे तुम्हें सही पर आशीर्वाद कर प्रभु प्रथम है प्रभु निज गृह रे माता और पिता तार शिक्षक अटंते से उत्तम बुद्धि दियो उत्तम ज्ञान दियो सुबुद्धि सहित से परिपक्वता जीवन रे कार्य कर से प्रभु जानिबे पिला उत्तम बुद्धि प्रभु तुम पथ देखाई पारे तुमको भयर विषय शिखाए प्रभु प्रभु भय शिखाए पिला गढ़े तुम मार्ग रे पिला ठिया कराइबे तुम से पद चिन्ह दे अनुसरण करने साहाय्य करेंगे यही पर तुम्हें साहाय्य कर दया कर हाँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर आत्मिक भाव में पिला किपर बुद्धि पाइबे हाँ राजा तुम्हें सही पर ज्ञान दियो सही पर भंडार खोली प्रभु तुम्हें बुद्धि दियो प्रत्येक तुमको आशीर्वाद कर दया कर पुणी प्रभु आम पाख पड़ोशी मध्य आमर प्रभु निज ग्राम निज प्रभु सहर मध्य जो जो हॉस्पिटल रही मेडिकल क्लिनिक सब रही प्रभु प्रत्येक विषय प्रभु से विषय चिंता कले प्रभु आम निराश हो जाऊँ हताश हो जाऊँ आज महाभयंकर भयंकर भयंकर कार्य सब घटुची प्रभु ये दुर्घटना सब प्रभु शैतान द्वारा चली व्यापी परमेश्वर तुम्हें जानूच से सब देखुच प्रभु जगत क्यों भाव यात्रा करुची जगत जो अंधकार रे परिपूर्ण परमेश्वर कंटकमय जगत मध्य आम बास करुछ राजा आमको प्रत्येक को तुम्हें चिन्हट कर हाँ प्रभु मनोनीत कर बाछिनिया पृथकीकृत कर प्रभु हाँ पिता आज जगत डाक्तर मान लोक मैंने प्रभु प्रभु मानती किंतु प्रभु आज डाक्तर मान मध्य अश्लीलता रही डाक्तर मान मध्य कार्य कुकर्म रही प्रभु आज बड़ बड़ मेडिकल यहीपरी प्रभु शरीर अनेक व्यवहार कार्य व्यवहार चली पिता तुम्हें से सब दूर कर परमेश्वर से सब प्रभु दूर हो सब दूर हो परमेश्वर सत्यता जेपरी जानवे भयर आत्मा शिखिबे प्रभु आउ से उपयुक्त हाँ राजा एक रोगी की उपयुक्त चिकित्सा हम आउ प्रभु से रोगी प्रभु जो रोगी की उपयुक्त औषध पाई से सुस्थता पाइब यहीपरि तुम्हें कार्य कर से मध्य उत्तम चिकित्सा पाइबार तुम्हें साहाय्य कर उत्तम प्रभु डाक्तर पाइबार साहाय्य कर उत्तम मेडिकल को से पहुंची पारे यहीपरि तुम्हें साहाय्य कर हूँ तो अर्थर आवश्यक रही दरिद्र दिनहीन माने प्रभु निराश पड़ुंट आज पिता से तुम्हें अर्थ जोगाओ निज निज शरीर को सुस्थता करने निज निज जीवन में बड़ बड़ जो घटना आसो से निवृत्त होबार साहाय्य पाइबार रक्षा कर दया कर दया कर दया कर प्रभु अनेक अस्त्रोपचार मध्य तुम शक्ति आसु हाँ प्रभु प्रतिटी प्रभु से पिता जंत्रपाति तुम्हें तुम आरोग्य शक्ति भरी दियो प्रति डाक्तर हृदय प्रभु सरलता दयार भाव कोमलता तुम्हें प्रदान कर प्रभु उत्तम जीवन पाई से उत्तम शिक्षा पाई प्रभु तांकर जो तालीम पाई से अनुसार तदनुसार कार्य करेंगे आउ रोगी प्रभु से सेवा शुश्रूषा तुम्हें साहाय्य कर दया कर पुणी प्रभु गृह मध्य जो मैंने पड़ी चिकित्सित होती प्रत्येक तुम निकटवर्ती कराऊँगी से तुम्हें चिकित्सार साहाय्य कर हाँ पिता तुम से नाम सकाशे से श्रेष्ठता प्रदान करे तुम नाम सकाशे से शଯ୍या परिवर्तन कर प्रभु हाँ राजा तुम गौरव निमंते आओ प्रभु अन्य समय से सुस्थता पाए तुमको जानवे चिन्हे आ साक्षी हे प्रभु तुम्हें यहीपरि साहाय्य कर यहीपरि दया कर यहीपरि दया कर प्रभु आम देशर शासनकर्ता मान तुम हस्त रखुची विजातीय माने प्रभु से कुशासन प्रभु तुम्हें दृष्टि पकाओ तुम हस्त रख प्रभु उपयुक्त शासन करेंगे प्रभु आम जो शासित हबु प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर हाँ प्रभु प्रत्येक जपरी भ्रमर न पड़ती राजा से निर्भुल सहित शासन करेंगे आउ प्रभु देश शांति हम सुस्थिर हम आउ उत्तम भाव में देश परिचालित हम यहीपरि तुम्हें दया कर यहीपरि तुम्हें रक्षा कर तुम्हें आशीर्वाद कर धन्यवाद करुछि प्रभु तुम्हें दया कर प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर प्रत्येक साहाय्यकारी परमेश्वर पुणी प्रभु विशेष कर आज
हाँ प्रभु स्वतंत्र भाव में प्रार्थना करुचे जो ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी प्रभु से जो मैंने कार्यरत जो मैंने दायित्व पाई प्रभु प्रत्येक को तुम चरण तल को आणुची पिता हे तो ताड़ना आसुव ये दिन मानक समय मानक हे तो निंदा आसव क्लेशर समय आसी प्रभु तथापि विजयता दियो से क्लेश दुख न पाइले प्रभु तुमर संतान तुमर दास दासी विजयता पाई न पारती बलिष्ठ हो न पारती पवित्र आत्मा संस्पर्श आसी न पारती से ताड़ना दे से माने गति करंतु आउ से सब प्रभु जितेक सोशल कार्य सब चली तुम्हें आशीर्वाद कर पूर्व परी से सब चलो प्रभु तुम्हें दया कर आम शुणा पाचु स्थाने स्थाने अनेक विषय प्रभु बंद हो गला हाँ प्रभु सपोर्ट आसियार बंद आम शुणु प्रभु से हैरान हरकत होती प्रभु से प्रार्थना से नवेदन तुम्हें शुणी तुम सेवा कार्य वृद्धि कर आहरी आगे नियो आहरी प्रभु परीक्षामय जीवन दे गति कले तुमको जेपरी छाड़ी नदेवे दूरे न जीवे तुम्हें साहाय्य कर दया कर दया कर दया कर प्रभु सबु स्थान सबु जगार प्रभु तुम लोक मैंने उपस्थित हूँ आउ जो स्थान से पाद पड़ो से स्थान तुम नाम सकाश अधिकार करेंगे जेपरी तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक स्थान रे तुम सुसमाचार पहुंचु प्रभु अंधकार स्थान रे तुम आलोक जगह पहुंचे तुम साहाय्य कर दया कर आम जीवन मध्य प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर साक्ष्यमय जीवन कर प्रथम गठन कर यही दिन मत विशेष कर आम बल बांधे साहाय्य कर विशेष कर वाक्य दे आमको परितृप्त करे हाँ प्रभु तुम राज्य कार्य निमंते मोर सेवा निमंते से नूतन पृथ्वी निमंते प्रस्तुत होबार आमको साहाय्य कर बोली धन्यवाद प्रत्येक विषय तुम चरण तल रखी पुनर्बार लीड कर तुम दासी को तुम हस्तर दे ये छोट प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग कली आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रति विषय को बोझर सहित प्रभु निकट रखी निश्चय प्रभु आम प्रार्थना शुणी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब विषय रखी प्रभु आपन प्रचुर भाव आशीर्वाद बहुत बहुत वर्तमान आम आ गोटाए विषय नहीं प्रार्थना करवा अर्चना रावल निमंते ए समय मध्य मु अनुरोध करे आम मान गहन रे अछंती दीदी अछंती सुप्रीति पॉल दीदी को अनुरोध करे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड विशेष करी अर्चना रावलंकर संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना करिवे ताको गुडुरु जो पानी बाहर करिसेंती आ किछि से सुस्थता पाइछंती संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना करिवे पुनी आज प्रभु दासी निमंते पाठ आनी दासी निमंते वाक्य प्रार्थना ये दुई गुटे विषय समस्त को मन नमस्कार आसंतो आम प्रार्थना करिबा पवित्र 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 अत्यंत दयालु प्रिय प्रभु तुम्हारी महानाम को धन्यवाद दूछु प्रशंसा गौरव करुछु महिमा परमेश्वर प्रशंसा निवासी परमेश्वर प्रार्थना श्रवणकारी जीवित परमेश्वर पिता प्रभु तुमरी गौरव करुछु प्रशंसा करुछु गत दिन मानकर अमंगल विपद दुर्घटना समस्या रोग संकट उद्धार करी प्रभु पिता सुंदर सुजोग देला तुमरी सानिध्य मध्य बसवा पाई तुमरी धन्यवाद दूछु तुमरी प्रशंसा करुछु प्रिय प्रभु पिता तुम्हें प्रभु तुमरी प्रेम दया अनुग्रह आशीर्वाद रे तुम्हें आमन को पढ़ाई नहीं जीवित मानक मध्य नाम स्थान करी जीवन रे बंचाउथिबारु धन्यवाद दूछु प्रिय प्रभु तुमरी उपस्थिति रे प्रत्येक को तुम्हें पढ़ाउथिबारु धन्यवाद दूछि राजा प्रभु गीत माध्यम रे तुम्हें गौरवान्वित होइछ प्रभु हे मोर परमेश्वर अनेक कार्यक्रम सरी अछि पुणी प्रभु मुख्य समय को प्रभु आम अपेक्षा करूछु राजा तुम्हें दया आशीर्वाद मंगल कर तुम्हारी इच्छा मान जीवन रे तुम्हें सफल कर प्रिय प्रभु प्रेमिक पिता तुम्हें दया कर हे मोर प्रिय प्रभु मोर राजा मोर पिता प्रभु तुम्हें आशीर्वादकारी परमेश्वर दयाकारी परमेश्वर बोली धन्यवाद दूछु पवित्र पिता जो उद्वासी मुख आज बाछी अछ प्रभु तांको मुख पात्र तुम्हें कथा को वाक्य रूपी परमेश्वर तुम्हारी से जीवंत वाक्य सत्यर वाक्य प्रभु आमे जेपरि शुणिबु हृदय संचित करी रखिबु
ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हेबु पिता तुमे आमको आशीर्वाद मंगल कर बोली प्रार्थना निवेदन करुछि। पुणी प्रिय प्रभु पिता जो भौणीर प्रभु असुस्थता अच्छी प्रिय प्रभु तुमे देखुछ जो तांकर ओडरू पानी बाहर करुछंती प्रभु पिता तुमे आरोग्यकारी परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर पिता प्रभु पिता तुम्हें दया करो आशीर्वाद करो तुम्हारी से आरोग्यकारी हस्त स्पर्श करी संपूर्ण तुम्हारी राशि को सुस्थ स्वास्थ्य दियो प्रभु तुम्हारी महिमा करिवे तुम्हारी गुणगान करिवे आउ अन्य दिन मानकर तुम्हारी साक्ष्य दे पारिबे प्रभु पिता तुम्हारी दासी मानकर प्रार्थना रूपणे प्रभु तुम्हें प्रभु दया करी अनुग्रह करी सुस्थता मते देई अछंती बोली से साक्ष्य दे पारिबे राजा प्रभु तुम्हें दया करो राजा आशीर्वाद मंगल करी सुस्थ स्वास्थ्य दियो एपरि अनेक लोक प्रभु असुस्थ अवस्था थे प्रत्येक को तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य दे प्रभु आत्मिक दिगरे अभिवृद्धि हेबा पाए उद्धस्त विश्व आसक्त हेबा पाए प्रत्येक को तुम्हें आकर्षण कर बोली ए दुर्दिन मानकर प्रभु तुम्हें आमको जाग्रत प्रस्तुत जीवन दियो बोली तुम ठारे प्रार्थना करुछि निवेदन करुछि प्रिय प्रभु आरंभ टू शेष पर्यंत पिता तुम्हारी उपस्थिति आम को रख पवित्र पिता किए कौ चिंतार अच्छु किए कौ मन नहीं अच्छु प्रभु पिता सब किछि तुम्हें ज्ञात गो मोर परमेश्वर आमर बोझ चिंता उठाइबा परमेश्वर पिता प्रत्येक को आशीर्वाद कर जो माध्यम जेते जोड़ी अच्छु प्रभु प्रत्येक परिवार को प्रत्येक पिला माननकु प्रत्येक को आशीर्वाद मंगल कर बोली तुम ठारे निवेदन प्रार्थना करुछि प्रभु तुम्हें दया कर प्रत्येक को आशीर्वाद कर अनेक किछि मागिबार अछि प्रभु दुखी रंकी अनाथ विधवा आमर देश राज्य जिला निमंते प्रभु प्रत्येक प्रार्थना करुछन्ति प्रत्येक प्रार्थना तुम्हें शुणी आसुछ उत्तर देव बोली तुम्हारी धन्यवाद पिता दया कर आशीर्वाद मंगल कर मो यज्ञर निवेदन प्रार्थना शुणी अच्छ बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे भिक्षा मागु अछि पिता आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निवेदन जय प्रभु ठारे निवेदन रखिछन्ति प्रभु ठारे गोचर सहित प्रार्थना करछन्ति आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रार्थना करछन्ति वर्तमान वाक्य सुनिबार समय परमेश्वरଙ୍କର वाक्य जे आमानकु शांति आनी देता आउ ता आनंद आनी देता आमानकु भरोसा प्रदान करता है आमानकु सांत्वना देता है आ भितरे आमको बल प्रदान कर आ यह गोटे उत्तम मार्ग को पढ़े निए पुणी आम जीवन को मत परिवर्तित कर परमेश्वर वाक्य दल तेणु आसु आम मैंने से परमेश्वर मुक्त वाक्य को आम शुणा जा आम योग्य वाक्य शुणवे आम कर्ण को उन्मुक्त करूँ ग्रहण करूँ उपकार आज वाक्य परिवेशन करेंगे प्रभुर प्रिय दासी आ केते जन एठारे जेते जन अछंती केते जन ही जानती आ केते जन जानती नाही आमर ए ओमेन फेलोशिप रो मेंबर जने जे कि सस्मिता गांडा तांको मां आ प्रभुंकर प्रिय दासी तांकर 4 गोटे झियो 2 गोटे पुओ आ हम पीसी लागबे पीसी कर हस्बैंड को नाम होची पाळक नाय से जने पास्टर होती आ दीर्घ वर्ष ब्रह्मपुर चर्च से रही माने पालक पालिका भाव प्रभुकर सेवा कार्य पुणी से माने भंजनगर रे मध्य प्रभुकर पालक पालिका भाव प्रभुकर सेवा कार्य बर्तमान रिटायर अटंती आ दिन मानक प्रभु को निमंते विभिन्न जूम रे मध्य प्रभु से व्यवहार करके आसु तेबे आज आम मानक ओमेन फेलोशिप रे माई प्रथम प्रभु आज मुक्त कर वाक्य को प्रत्येक मध्य व्याख्या करने निमंते तेबे विलंब न करी ए समय मध्य आम मनोयोग वाक्य प्रति आज वाक्य परिवेशन करने निमंते मु आह्वान करे आम प्रिय माई बालिका माँ विशेष देवंती नायक फ्रॉम बेंगलोर एक्चुअली से माने होछंती सेरंगर वर्तमान अछंती बेंगलुरु से माने आम प्रभुଙ୍କର वाक्य जो माध्यम प्रदान करे ए समय होछि आपण वाक्य द्वारा आमान को पढ़ाई सर्वप्रथमे मु सदा प्रभु को धन्यवाद दिए तही संगे संगे मोर प्रत्येक जूम रे जोड़ी थिबा
ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜୁମ୍ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 7 ପର୍ବର 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାହା ମାତ୍ର ଲମ୍ବା ପାଠ। ଆଉ ଲମ୍ବା ପାଠ ନ ପଢି ଆମେ 1 ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କଥା ସମାପ୍ତ କରି କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଯେପରି ଆସି ତାଙ୍କ ଦାସର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନକୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିବେ ସେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ସଭାଜନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗତ ରାତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ ସଂକଟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏଇ ଅପରାହ୍ନ ବେଳାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କେତେକ ତୁମରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ତୁମରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ତୁମରି ନାମରେ ଗୀତ ଗାନ କଲୁ, ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମୟ ବସିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ବସିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଏବେ ପଠନ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ। ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟି ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ପୁଅକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ବଢାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବଜାରରେ ବୁଲିବା, ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ବୁଲେଇକି ଆସିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ପୁଅକୁ ଧରି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବଜାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପୁଅଟି ଆଗ ଆଗ ଚାଲୁଛି, ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବସି ଅଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି, ହାତ ଦେଖୁଛି। ସେ ବାପା ମା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆମ ପୁଅର ହାତ ଦେଖେଇବା, ଆମ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପଚାରିବା, ଆମ ପୁଅ କେତେ ପାଠ ପଢିବ, କଣ କରିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ କଣ କଲେ, ସେ ପୁଅର ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ ବାବୁ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ହାତ, ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ କେତେ ପାଠ ପଢିବ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଣ କଲେ, ପୁଅର ହାତ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତ ଧରି କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଚୁପ ରହିଗଲେ। ସେ ଚୁପ ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ବାବୁ ତୁମେ କଣ ଚୁପ ରହିଗଲ, କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତୁମ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଆମ ପୁଅ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ, କି ହେତୁ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମ ପୁଅ
ତୁମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୁମ ପୁଅ ମରିଯିବ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପୁଅଟିକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାବୁଡି ଧରି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ପୁଅଟିକୁ 2 ଜଣ ଜାବୁଡି ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ମନୋଯୋଗୀ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରକ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଟି ଶୁଭିଲା। ସେ ଭାବିଲେ କିଏ ଏପଟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହାର କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଏତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବାପା ମା ଭିଡି ଧରିଛନ୍ତି, ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚାରକର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ, ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଆଉ ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, କଣ ହେଇଛି? ସେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଜାବୁଡି ଧରିଛ? ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ। ସେ ପ୍ରଚାରକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଆଉଁସିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ମରିଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରଚାରକଟି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପାପ ସକାଶୁ, ତୁମର ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ପୁଅ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରଚାରକୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଚାରକ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ସେ ବହନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ। କ୍ରୁଶରେ ମଳେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ତୁମରି ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ତୁମର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା ହେଇଯିବ, ତୁମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ କି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 16 ପଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯେ କେହି, ସେ ବଡ କହିନାହାନ୍ତି, ସାନ କହିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ କହିନାହାନ୍ତି, ଧନୀ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିଲୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଂଶ। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି ତାହା କିଛି ନୁହଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଫରନାହୁମର ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଗୁଣ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ତାଙ୍କ ଦାସ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ 2 ଆଉ 3 ପଦ ପଢିବା। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଯେପରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଦାସର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ କରୁଥିଲେ? ଶତ ସେନାପତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଚାକର ପ୍ରତି ସେ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ସେ ଶତ ସେନାପତି ଜଣେ 100 ଜଣଙ୍କର ସୈନ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକର ପ୍ରତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆମେ ହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଘରେ ଚାକର ରଖୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛୁ, ସେ ଭଲ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁ? ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଉ। ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ 2 ଦିନ ରୁହ କି 3 ଦିନ ରୁହ କି 4 ଦିନ ରୁହ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଘରେ ରହି, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କଣ କରିବ? ଆଉ ଫେର କାମକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସତ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଚାକର ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲିପି 2 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଆମମାନଙ୍କର କଣ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ବେଶୀ ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରହୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାକର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରୁ। ଏୟା କରେ, ସେୟା କରେ, ସେୟା କରେ। ତୋର ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଘରକୁ ଯା, ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆସିବୁ, ଫେର କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ତୁ ପଇସା ନେବୁ। ମାତ୍ର ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସତ ସେନାପତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାସ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମର ପୁଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ କର? ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଆମର କମ ଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଆମେ ହେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇନଥାଉ। ତେଣୁ ସେ 15 ପର୍ବର 1ରୁ 3ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର କ୍ରୁଶରେ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବଳି ହେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଆମେ ଲୁକ 10 ପର୍ବର 30ରୁ 37 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଲମ୍ବା ପାଠ, ତେଣୁ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ଜଣେ ଲୋକ ସେ କଣ ହଉଥିଲା? ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା? ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା, ଚୋର ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା, ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ଧରିଲେ, ତାର ଲୁଗା ପଟା ଛଡେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମାଡ ମାରି ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲା? ସେ ବା ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡି ରହିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାଜକ। ଯାଜକ କହିଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ପାଳକ ବାବୁ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେଇ ଯାଜକ ସେ କୋଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋଧେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କଣ କଲେ? ଆର ବାଟ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯିବି, ଆର ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ରହିବି। ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ବଡ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ସେ ଆର ପଟ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇପଟ ଯିବି, ଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସିଆଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆର ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ
ଆର ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟରେ ପଡନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମେ ସେ ପଟ ଯିବୁ, ସେ ଡାକିବ, ତା ପଟ ଯିବୁ, ସେ କଣ ଟିକେ କହିଦବ, ନା ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବିନି। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଜଣେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତି ସେ କଣ କଲେ, ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଘା ଜାଗାରେ, ମାଡ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କଲେ, ତୈଳ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ କଣ କଲେ, ତାର କ୍ଷତ ଯାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଅଜଣା ଲୋକ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ମୁଁ ଆସିଲି ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହନରେ ବସେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠିକି ନେଲେ, ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଉ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଉ, ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଯଥେଷ୍ଟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇଠିକି ଗଲେ, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରା କଲେ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲେ, ଆଉ ତାର ସେବା କଲେ। ତା ଆର ଦିନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 2ଟି ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କର୍ତ୍ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 2ଟି ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ ଆର ସେବା ଶୁଶ୍ରା କର, ଆର ଯାହା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେବି। ତାର ନିଜର ଲୋକ ନଥିଲା, ତାର ପରିଚୟ ଲୋକ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ତ ଯେତିକି କଲି ଯଥେଷ୍ଟ, ମେଡିକାଲରେ ଛାଡିଦେଲି, ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରା କର, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ତାହା ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କେତେ ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ହେଲା, କେତେ ତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲା। ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। ତାକୁ ବାହନରେ ବସେଇଲା, ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଲା, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା, ସୁସ୍ଥ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଗତିରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି କଣ କଲେ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଦୟା କଲା, ସେ ଦୟା କରି ତାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ବିଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲା, ତଥାପି ତାର ସେବା କଲା, ତାର ଯତ୍ନ କଲା। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କଣ କଲା, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବହନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଥାଇ ସେ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ପରେ ଆର ଦିନ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବି, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 37 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଲୁକ 10 ପର୍ବର 37 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଦୟା କଲା ସେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ଆଉ ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବା, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା, ତାପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯୋହୁନ 10 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ମେଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ମେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୁଆଡରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପୋଳର ଗୋଟିଏ ପାଳକ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ 4 ପଦରେ ପଢିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଯେ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିବେ, ସେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସତ ସେନାପତି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଏହି ଦାସକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ଏହି ଦାସର ପ୍ରତି ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କଣ କଲେ? ସେନାପତିଙ୍କ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ସେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିବେ, ସେ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ଜାତିକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ ବିଜାତି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଳାପଟାରେ ଯାଇ ଲେଖିବାକୁ ଯଦି କହିଲେ, ସେ ଯାଇ ଫଟକିନା ଲେଖିଦେବ। କି କଣ ପାଇଁ? ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ପାଠ ପଢିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କହିବେ ତୁମେ ଯାଇ ପାଠ ନ ପଢିଥିବ, ତୁମେ ଯିବ ସେ କଳାପଟାରେ ଭଲ କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କଲେ ସେ ଲେଖିପାରିବ କି? ସେ କେବେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ଜାଣି ପାରିଥିଲେ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାଇ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାର ଦାସକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନିଜର ଗୌରବ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୃହ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ସେ କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଆପେ ସମାଜ ଗୃହ ସେ ବିଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାଇ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବର 6-8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ କଣ କଲେ? ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅବର୍ଜନା ଭାବେ ସେ ଗଣ୍ୟ କଲେ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ଅବର୍ଜନା ଭାବେ ଗଣ୍ୟ କଲେ। ସେ ଗୌରବ କି ଆଉ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅବର୍ଜନା, ସେ ଅଳିଆ ଗଦା, ସେ କାଦୁଅର ସମାନ କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରୁଛୁ, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୋଡୁଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଲୋଡୁଛୁ, ଆମେ ପଦ ଲୋଡୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏଇଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅବର୍ଜନା ଭାବେ ସେ ଗଣ୍ୟ କଲେ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିବାରୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅବର୍ଜନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗତର ଯୋଗ୍ୟତା। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1 ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ମୋର ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେହେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଚ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଡେଙ୍ଗା ଗେଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି, କି ପାପ ଅଛି, କି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କି ଦୋଷ ଅଛି, କି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ସେ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୋଳନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖି ଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଏକ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ
ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ 7 ପଦରେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନିଲି ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ନମ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ନତ କରନ୍ତି ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ତାକୁ ନତ କରାଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ ଆପଣାକୁ ନତ କରି ନମ୍ର ହୋଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ମନିଲି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଲୀ 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋଲୋମନ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ, ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବୋଲି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପରିଚୟ ସେ ନମ୍ରର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ନମ୍ରର ପରିଚୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଲୀ 3 ପର୍ବର 8 ପଦରେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ରୂପ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେମାନେ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଅଗଣ୍ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀର ବିଚାର କରିବାକୁ କିଏ ସମର୍ଥ? ସେ ନମ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ, ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ। ଆଉ ସୋଲୋମନ ଏହି ବିଷୟ ମାଗିଲେ ଯୀଶୁ କଣ ହେଲେ? ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଲେ କି? ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଖୁସି ହେଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ସେ ମାଗିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମାଗିନାହ, କି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗିନାହ, କି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଗିନାହ, କେବଳ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ କିଛି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆହୁରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ମାଗିନାହ ସେହି ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଦେଲୁ ଯେ ତୁମର ଯାବଜୀବନ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ତୁମ୍ଭ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଉ ଆମେ କଣ କହୁ? ହାମ୍ବାଡା ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣତା ହାଇ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁ। ମାତ୍ର ଏଇଠାରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ନ୍ୟୁନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ତୁମ ପରି ସମାନ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲି, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଭଉଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମେ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତା ପିଲା ଉପରେ ଲଦି ହେଇଗଲା, ତା ପିଲାଟି ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲା? ସେ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା, ମୋ ଜିଅନ୍ତା ପିଲାଟି ସେ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ନା ନା, ଜିଅନ୍ତା ପିଲାଟି ମୋର, ଏଇ ମଲା ପିଲାଟି ତୋର। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ନା ନା, ଜିଅନ୍ତା ପିଲାଟି ମୋର ଆଉ ମଲା ପିଲାଟି ତୋର। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆଣ ମୋ କତିକି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ
ଚାରିପାଖେ ଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀର କାହାର ପିଲା କରିବେ, ରାଜା କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବେ, ରାଜା କଣ କହିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ରାଜା ତ ବିଚାର କରିବା କଥା, ସେ ଖଣ୍ଡା ମାଗୁଛନ୍ତି, କଣ ଖଣ୍ଡାରେ ବିଚାର କରିବ, ସେ ଖଣ୍ଡା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଆଣିଲା ପରେ କଣ କହିଲେ ରାଜା, ସେଇ ପିଲାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଆକୁ ଅଧା ଦିଅ ତାକୁ ଅଧା ଦିଅ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମା ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ମାର ପିଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ମା କଣ କଲା, ସେ ମା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କଲା। ତା ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା। ସେ କହିଲା ନା ନା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପିଲାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାକୁ ବଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେ ମାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ନଥାଉ, ତା ପାଖରେ ସେ ବଞ୍ଚୁ ପଛେ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେଇ ମାଟିକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ, ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଏଇ ମାକୁ ଦିଅ, ଏଇ ପିଲାର ମାତା ସେ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଚାର, ଏଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଭୟର ସହିତ ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଧନ ଦେଲେ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଦେଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରତାପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେ କଣ କଲେ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବୋଲି ନିଜକୁ ନୂନ କଲେ। ଆମେ ନୂନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ, ଆମେ ନିଜ ବଡ ବୋଲି ଦେଖାଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟି। ସେ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ରାଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ, ନ୍ୟୁନ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଆଜି ନମ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେପରି ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଲଙ୍କର ବିଷୟରେ, ସାଉଲ ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସାଉଲ କଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନେଇଯାଇ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନ ଆସିଲା, ସାଉଲ କଣ ହେଲେ, ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲା, ସେ ନମ୍ର ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ହରାଇ ନଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଓ 5:5 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ, ଆମେ ନମ୍ର ଜୀବନ ଯଦି କାଟିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେବେ। ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଫିଲିପି 2:6-8 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରବାରୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ନାମ ସେ ପାଇଲା। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନତ ହେବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଅଧିକାରକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସତ ସେନାପତି ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ 8 ପଦରେ ପଢୁଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆସ କହିଲେ ସେ ଆସେ, ପୁଣି ମୋହର ଦାସକୁ ଏହା କର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ତାହା କରେ। ସେ 100 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆସ କହିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ଏହା କର ବୋଲେ ସେହା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ନମ୍ର ହୋଇ ନିଜ ଦାସ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ନିଜର ଦାସର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଦାସର ମୁହଁରେ
ହସ ଦେଖି ତାର ରୋଗ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥାଏ ଆମେ କଣ କରୁ? ସେ ଯାଇ କହିଲେ ତାର କଥା ଶୁଣି ସେ ମତେ ଏଇଟା ଦେବ। ଯଦି ତାର ଚାକିରି ହେବାକୁ ଥିଲେ କାହାକୁ ଧରିଲେ ମତେ ଚାକିରି ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ଟିକେ ଯିବ ମୋର ଚାକିରି ବିଷୟ ବୁଝିଦେବ, ତମେ କହିଲେ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଚାକିରି ହେବ। ମାତ୍ର ସେ କଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ବିନତି କଲେ, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗରିବର ଦାସର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାର ରୋଗ ଦୂର କରିବ ତାହା ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ମୋଡ ଲାଜାରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ସେ 2 ଭଉଣୀ କଣ କଲେ? ହସିଲେ କି ଖୁସି ହେଲେ କି? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡି କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସି ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କବର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ହେଲା ବାସି ଗଲାନି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ପୁଣି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ମାର୍କ 4 ପର୍ବର 49 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇ ବନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମୁଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସେ ଜାହାଜରେ ସେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜାହାଜଟି ଟଳମଳ ହଉଛି, ଜାହାଜଟି ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଡିଯିବା, ଆମେ କଣ କରିବା? ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଝଡକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଧମକ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରବଳ ଝଡ ଥମିଗଲା, ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ ପରି, ତୋଫାନ ପରି, ପବନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କେତେବେଳେ ରୋଗ, କେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ, କେତେବେଳେ ଆପଦ ଆସେ, କେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ଗୁରୁ ମତେ ରୋଗ ହେଇଛି, ହେ ଗୁରୁ ମତେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ହେ ଗୁରୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଅଭାବ ଅନାଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେବେ। ଆମେ 4ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଶେଷରେ ଶେଷ ବିଷୟ 5ମ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ କଣ କହିଲେ? ପଦେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 7 ପର୍ବର 6ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତାର କେତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଦେ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାର ଦାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ।
आमर विश्वास से प्रकार थिबा आवश्यक आमे जदि प्रभु ठारे विश्वास करिब प्रभु आमानको मध्य जहा आवश्यक ताहा जोगैबे आमानकर समस्त समस्या दूर करिबे आमानकर रोग सुस्थ करिबे समस्या समाधान करिबे आमानकर सकल विषय से बुझी नेबे आमे जदि विश्वास रे दृढ़ हेबा आ देखुचु जे सत सेनापति से दृढ़ विश्वास रे से पोदे आज्ञा कले सुस्थ हेबो बोली कहले प्रभुंकर पोदे आज्ञा रे रोग सुस्थ हे प्रभुंकर पोदे आज्ञा रे पाप मुक्त हुए प्रभुंकर पोदे आज्ञा रे से दिन अंध देखि पारिथिला प्रभुंकर पोदे आज्ञा रे आ से रोगी माने सुस्थ होइथिले छोटा चाली पारिथिला पोदे आज्ञा रे जीवन दान मध्य से पाइथिले प्रभुंकर आदेश मात्र के समस्त असाध्य साधित हुए तेणु से विश्वास कले प्रभु मध्य आमान को कहउछंती मोठारे तुमे विश्वास कर आ तुमे जहा किछि मागिमो मु तुमानकु देबी सोरिसर दान विश्वास कर बोली कहले बड़ विश्वास मध्य कहिनांती सोरिस केते बड़ सोरिस छोट सोरिस मात्र से सोरिस की प्रकार थाए निधा थाए से फांका न थाए पोला न थाए सेही परी तुमे अल्प विश्वास कर मात्र दृढ़ विश्वास कर तुमे जहा किछि मागिबो ताहा मु देबी एठारे हमें देखुचु जे सत सेनापति से प्रशंसनीय विश्वास कले से प्रशंसनीय विश्वास कले आमे 9 पदरे देखुचु जे यीशु कोन कले यीशु मध्य आश्चर्य हो गले यीशु मध्य चमत्कृत हो गले जे एते बड़ विश्वास मु इस्राएल मानक मध्य रे मध्य मु देखि नाही यीशु मध्य आश्चर्य हो गले आ यीशु मध्य कहले जे एते बड़ विश्वास मु देखि नाही से विजाति हेले मध्य से अन्य सैन्य मानक ऊपरे आ पुलिस माने सैनिक माने से माने टाणुआ थांती से माने रागी थांती से माने बहुत कथा कहते मात्र से सैनिक हेले सुधा से 100 जनक ऊपरे थिले सुधा से कोन कले निजको नम्र होई गले विश्वास रे से नम्र हेले आ योग्यवंत हेले अन्य प्रति मनोयोगी हेले अधिकार को जोताचित व्यवहार कली दृढ़ विश्वास कले तेणु प्रभु तांको आशीर्वाद मध्य कले 10 पदरे मध्य आमे देखुचु जे आउ से माननकु पठाइतिबा लोक माने घर को गलालकु सांकरी दास सुस्थ होई जाइसंते आश्चर्य साधनकारी प्रभु असंभव को संभव करिबा प्रभु से जिहोवा जिरी प्रभु से मन को जोगेइबा प्रभु आमे ताहां ठारे विश्वास जदि करिबा आमे समस्त किछि पाइबा आमे देखिलु जे सत सेनापतिଙ୍କର 5टी गुण आमे देखिलु प्रथम गुण कोन थिला अन्य प्रति मनोयोगी हेबा द्वितीय गुण थिला योग्यवंत व्यक्ति थिले तृतीय गुण थिला से एक नम्र व्यक्ति थिले चतुर्थ गुण थिला से अधिकार को यथोचित भाव से व्यवहार करुथिले पंचम गुण थिला दृढ़ विश्वासी थिले एई 5टी विषय जदि आमे हृदयंगम करिबा आमे हृदय मध्य रखिबा आमे कार्यकारी करिबा प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करिबे एई छोट चिंता रे प्रभु आशीर्वाद करंतु मोर भूल थिले समस्त क्षमा देबे आउ जहा भूल करिछि संशोधन करि नेबे समस्त को नमस्कार।